Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this series of videos we are learning KCET Physics and we have completed up till chapter Nuclei, and this is the last chapter of your second PUC Semiconductor Electronics. See, ನಾನು ಈ series ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್. ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ KCET ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ KCET ಬರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ even if you listen all the points carefully in this video, we will attempt almost all the questions of this chapter. See, very first thing, depending on the properties such as conductivity, resistivity, energy band gap, we are differentiating conductor, semiconductor and insulator, right? So ಈಗ ಈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನದಾವ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಪವರ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗದ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಒಳಗದ, ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ 10⁻²² to 10⁻8 mho per meter, right? This much is the conductivity, this much is the resistivity. Since resistivity is low, it will be in negative power. Conductivity is high, it will be in positive power, even though the range is same. In next, insulators nodri, right? See, insulators, semiconductors ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Insulators ನೋಡ್ರಿ, 10 to the power -11 to 10 to the power -19 ohm meter, right? This much is the, actually plus ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it is not -11, it is +11 to +19, right? So insulator the resistivity high irtade, resistivity will be high for insulators, conductivity will be low. So the insulators resistivity range will be from 10⁻+11 to 10⁻+19 ohm meter, and conductivity will be in the range of 10 to the power -11 to -19 mho per meter. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಒಳಗಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದು ಹೈ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಒಳಗದ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ -5 to +6 ohm meter, and conductivity will be from 10⁻+5 to 10⁻−6 ohm meter. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಪವರ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಿತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗದ. Semiconductor is a substance which has its character and it has its properties which lies in between conductors as well as insulators. ಇವೆರಡು ತರದ ಮಿಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೋ, ಹಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜ್ of conductors is in negative power, here it is in positive power. So the range of this is from negative to positive. Here the conductivity is in positive power, here it is in negative power, here it is from positive to negative power, right? So in between range ನಮಗೆ semiconductor ಇರ್ತದೆ. So resistivity is from -5 to +6 and conductivity is from +5 to -6. Clear? Next, temperature coefficient of resistance. What is temperature coefficient of resistance? See, by increasing temperature, what happens to resistance and resistivity? That is all about alpha. If by increasing temperature, if the resistance increases, then that is said to be positive temperature coefficient of resistance. By increasing temperature, if resistance decreases, then it is called as negative temperature coefficient of resistance. Clear? So ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ by increasing temperature, resistance increases, so alpha will be positive. In semiconductors, what happens? By increasing temperature, resistance decreases and conductance increases, conductivity increase ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, by increasing temperature, resistance decreases and conductivity increases to a very small range which is almost ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ temperature coefficient of resistance is positive for conductors, negative for semiconductors.
negative and very small for the insulators. That is all about temperature coefficient of resistance. Next, current nodri. Current in conductors, current flows due to free electrons, only due to free electrons. Conductors will current flow godu free electrons in the matra. Semiconductors will current flow godu due to electrons as well as holes. Electrons in the mat holes in the insulators ಒಳಗ there will be no current, negligible current ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ there will be no current ಅಂತ. Next ನೋಡ್ರಿ energy band diagram. See, in conductors, this is conduction band, this is conduction band, and this is valence band. ಇದು ನಮಗೆ valence band ಅದ. Both the bands are overlapping here. ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತವ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕೆಲವೊಂದ್ರಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್, electrons will easily move from valence band to conduction band. If the electrons move from valence band to conduction band, and if you get electrons in the conduction band, then it means that the current is able to flow. This material can conduct the current ಅಂತ meaning ಅದು. ಒಟ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿ in any type of material, if you have in any type of material, you will be having valence band as well as conduction band. This is valence band whose energy will be low, and this is conduction band whose energy will be high. Conduction band is a higher energy band. So valence electrons ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ valence electrons ಇರ್ತಾವ್ರಿ, outermost orbital electrons. ಆ electrons ಅದ energy levels ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ್ರಿ, they will be in valence band ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. These electrons, if they come to conduction band, then we can say the current is flowing. So current flow ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, if you get electrons in the conduction band. ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐದರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಐದರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಅದ. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅದಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ, 0 ಅದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 0 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದಾವ. ವೇರ್? ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, this is conduction band of semiconductor, this is conduction band, and this is valence band of the semiconductor, and there is a small energy gap. Ilon small energy gap ade. This energy gap will almost be equal to 1 electron volt in semiconductors. Less than 3 electron volt anta irbodu, maximum semiconductors ಒಳಗೆ 1 electron volt ಇರ್ತದ್ರಿ. So when the energy gap is very small, 3 electron volts ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗಿದ್ದಾಗ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗಿದ್ದಾಗ, ಸೀಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ನೌ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0, ಇಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0, ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. When at absolute 0, semiconductor acts like a perfect insulator because it will not conduct the current.
Why it will not conduct the current? Because no electrons will shift from valence band to conduction band. Okay. So ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. If you increase the temperature, electrons will get the sufficient energy and they will shift from valence band to conduction band. ಅವಾಗ ನಮಗೆ semiconductor ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. So now it will start behaving like conductor. ಸೊ ಮೊದಲು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 electron volts. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 electron volt or greater than 3 electron volt, no electron can shift from valence band to conduction band. That's why we can say no current flows in insulator. So insulator ಒಳಗೆ current flow ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ವುಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಡೈಮಂಡ್, ಮೈಕಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಸ್ 0.7 electron volts. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅದ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ 1.1 electron volts ಅದ. Germanium is of 0.7 electron volts, silicon is 1.1 electron volt. At 0 Kelvin, both behave as insulator and at room temperature behaves like conductor. ಇವೆರಡು semiconductor ಇರೋದ್ರಿಂದ absolute 0 temperature ಒಳಗವ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ಅವು ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡತ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T Kelvin. ಸಿ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತದೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. No electrons will jump from valence band to conduction band. If there are no electrons in conduction band, then there is no current. Current illa, right? So slowly new temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, electrons will shift from valence band to conduction band and current will start flowing. So ಎಷ್ಟು electrons shift ಆದವು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗಿದೆ A into T raised to 3/2 E raised to minus EG ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 kT divided by 8 kT, right? So ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 8 kT ಅಲ್ಲ, ಇದು 2 kT ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1.38 into 10 to the power minus 23. EG ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. T ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ at room temperature out of 10 raised to 12 silicon atoms, only 1 electron will go from valence band to conduction band. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ 1 electron 10 raised to 12 silicon atoms ಒಳಗೆ 1 electron ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಯ್ತು. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಒಳಗೆ at room temperature in 10 of out of 10 raised to 9 germanium atoms, only 1 electron goes from valence band to conduction band, right? So this ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. We'll go for the next concept now. See, semiconductors ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. There are two types of semiconductors. One is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ semiconductor, no mixture of any other thing. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇರಬೇಕು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಹಿಯರ್, ವಿ ನೋ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ atom which has 4 valence electrons, right? And all 4 valence electrons will be engaged in covalent bond. ಅವು 4 covalent bond ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. when you increase the temperature of this pure semiconductor, ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, it will become free, it will break the covalent bond and it will become free. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ if one electron becomes free, one hole will get created. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, we show it like this. This is valence conduction band, this is valence band, right? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಂಗೆನೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಂಗೆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ when one electron shifts from valence band to conduction band, ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ 2 places, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಬೇರೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ.
So remember, intrinsic semiconductor, pure semiconductor, example germanium silicon, tetravalent, 4 valence electrons will be there. If one electron becomes free, one hole will be created. So hingagi number of electrons here will be equal to number of holes. Iveredu nಮಗೆ equal ಇರ್ತಾವೆ. Number of electrons equal to number of holes, that is equal to Ni. Ni ಅಂದ್ರೆ intrinsic carrier concentration ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So Ne, electron concentration, is equal to NH, hole concentration is equal to Ni, intrinsic carrier concentration. Right? In next ನೋಡ್ರಿ, extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor ಅಂದ್ರೆ impure form of ಅಥವಾ doped semiconductor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Impure or doped semiconductor. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅ impurity for this. Pentavalent or trivalent ಒಂದು impurity ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If we add impurity, we will get extrinsic semiconductor. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಆಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ, ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ 6 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಅ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂದಾಗಿಂದ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ನಾವು ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು, ಅರ್ಸೆನಿಕ್. ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಒಳಗಿಂದ ನಮಗೆ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 4 ಸೇರಿ 4 ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅದ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 1 2 3 4, ಇದು 5. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಇದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಇದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಇದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಇರುವಂತ 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಹೋಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗತ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗತ್ತದ, ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ರೀ. ರೈಟ್? ಈಗ ಇದೇನು 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಲ್ಲ, 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ without creating hole in the valence band. Right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, electron used to shift from valence band to conduction band by creating a hole in valence band. ಇಲ್ಲಿ without creating hole in valence band, we are getting electron in conduction band. How did we get that? Because this pentavalent impurity donated that 5th electron. That's why it is called as donor impurity. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ donor impurity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Right? So you got an electron in conduction band without creating a hole in valence band. Hence, this is said to be a free electron donated by a pentavalent impurity, and that impurity is called as donor impurity. ಇನ್ನು ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, 1 ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಈ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ ನೀವು 5 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅರ್ಸೆನಿಕ್ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂದು 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಆ 5th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೋನರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ ನಮಗೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ನಮಗೆ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ನಾವೇನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ,
ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕಡೆದು ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಾರೋಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ರ ಹತ್ರ, 1 2 3, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹತ್ರ ಏನೈತಿ, ಹೋಲ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ತತ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಲ್ ಸಿಗತ್ತತ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ವಿ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ವಿ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಹೋಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದಿಂದ. ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಹೋಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನು ಹೋಲ್ ಅದ, ಅದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ಲಾರ್ದೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಸಿಗಕತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. Here we are getting electron in conduction band without getting hole in valence band. Why? Because here we have added pentavalent impurity, here we have added trivalent impurity. Correct? So ಇದು accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ acceptor impurity ಅಂತಾರೆ. ಇದು donate ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ donor impurity ಅಂತಾರೆ. N type ಒಳಗೆ electrons are more than holes, P type ಒಳಗೆ holes are more than electrons. Right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ donor impurity has its energy level just below the conduction band, which is called as donor energy level. Donor energy level. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ, ಹೋಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್. ಡೋನಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. Donor energy level is just below the conduction band, which is the energy level of the fifth electron donated by the donor impurity. Acceptor energy level is just above the valence band, which is the energy level of the acceptor impurity, which accepts an electron from the semiconductor. In N type, number of electrons are greater than number of holes. In P type, number of holes are greater than number of electrons. Clear? Okay, we'll move on to the next concept. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, N type, P type semiconductor. ನೋಡ್ರಿ N type semiconductor ಒಳಗೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ we have got 2 electrons in conduction band. That's why 2 holes are created in valence band. So number of electrons is equal to number of holes adri. N type semiconductor ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ you have got 3 electrons here, but there is only 1 hole created here. It means number of electrons is greater than number of holes. Donor energy level will be just below the conduction band. ಇದು ನಮಗೆ donor energy level. It is just below the conduction band. Right? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು pentavalent impurity add ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Here we are adding trivalent impurity for P type semiconductor. So here you can observe there are 4 holes in the valence band. 1, 2, 3, 4 holes. But there is only 1 electron in conduction band. It indicates that number of holes is greater than number of electrons in P type. And here we have acceptor impurity level. Sorry, acceptor energy level. Right? Acceptor energy level. Idu donor energy level. As usual, donor energy level is just below the conduction band. Acceptor energy level is just above the valence band. In next ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಡೊನೇಟ್.
ಆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶೋ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸತ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಹೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹೋಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, and after donating electron it becomes positive ion. Idu acceptor impurity which has hole as carrier, which after accepting an electron becomes a negative ion. Clear? Next nodri, current itrolage intrinsic semiconductor olaga current is due to electron as well as hole. Electron dindanu current flow agtade, hole dindanu current flow agtade. Hingagi total current here will be equal to sum of electron current plus hole current. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಿಂದನೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಹೋಲ್ ದಿಂದನೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ, ಅದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. I is equal to I plus IH. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ is equal to ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ NE is equal to NH which is equal to NI, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಿಂದನೂ ಇತ್ತು, ಹೋಲ್ಸ್ ದಿಂದನೂ ಇತ್ತು. N type semiconductor olga electrons is mainly, current is mainly due to electrons. Current is mainly due to electrons. Why? Because number of electrons will be very much greater than number of holes here. Hence, current here will be equal to current due to electrons. Right? Current here will be equal to current due to electrons. In next notary, here mainly current is mainly due to electrons in N type. Here current is mainly due to holes. P type semiconductor olaga current is mainly due to holes. So here number of holes will be very much greater than number of electrons. That's why current is due to holes. In illi namaga current is due to holes. I is equal to IH, illa I is equal to IE, illa I is equal to IE plus IH. In nodri, adu intrinsic semiconductor irli, N type semiconductor irli, P type semiconductor irli, all semiconductors are entirely neutral. Neither one is charged. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಹೋಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೀ. ಆಲ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಓನ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಸೊ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್. Minority charge carriers are holes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because they are less. So remember, N type semiconductors ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಆದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. P type semiconductors ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. So holes are majority charge carriers, here electrons are minority charge carriers. Okay, so that is all the difference between intrinsic N type and P type semiconductor. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ, NE ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟು NH ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ is equal to NI square. This is for intrinsic semiconductor, ಈ ರಿಲೇಷನ್. NE into NH electron concentration into hole concentration is equal to intrinsic carrier concentration square, NI square ಅಂತ. Okay, let us move on to the next question now. Okay, sorry, ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, which of the following statement for N type semiconductor, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ N type semiconductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, the donor energy level just lies just below the bottom of the conduction band. Yes, correct ಅದ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, the donor energy level lies closely above the top of the valence band. It is wrong. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. The donor energy level lies at the half of the mark. No, ಇದನ್ ಮಿಡಲ್ ದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. The donor energy level does not exist. Donor energy level ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು N type semiconductor. So option A is correct. It lies just below the conduction band. 17th one ನೋಡ್ರಿ, a positive hole in a semiconductor. ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗ
ಎಂಗೇಜ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and artificially created particle, ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, an antiparticle of electron, a vacancy created when an electron leaves a covalent bond. Yes, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ, the conductivity of semiconductor increases with increase in temperature because semiconductor ಒಳಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗದ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ. ರೈಟ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವೈ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದಂಗ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದಂಗ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ರೀಸನ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ, ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಬೋತ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ನಂಬರ್ ಸಿ, ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್, ಎರಡು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us move on to the next question. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 13th question. A silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 indium atom per 10 raised to 7 silicon atoms. So 1 indium atom is added to 5 into 10 raised to 7 silicon atoms. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಂ ಅಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇಸ್ 5 into 10 raised to 28 per meter cube, then the number of acceptor atoms in silicon per cubic meter will be. Okay, number density of the specimen ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 raised to 28 ಅದಾವೆ. ರೈಟ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 5 into 10 raised to 7 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಂ ಅಟಮ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 into 10 raised to 28 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, n is equal to you will get 5 into 1 it will be 5 into 10 raised to 28 divided by 5 into 10 raised to 7 ಬರ್ತದೆ. 5 and 5 will get cancelled, 7 cancel ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 into 10 raised to 21 ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇದು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ. ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ 5 into 10 raised to 28, ಇದು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದದ್ದೆ, ಅಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1 into 10 raised to 21, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 10 to the power minus 2. ಮೀಟರ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 10 raised to plus 2. ಸೊ ಇದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 10 raised to 6 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to 6. ಸೊ ಇದನ್ನ 10 raised to 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 10 raised to 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 10 raised to 6 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇದ್ರಾಗಿನ 10 raised to 6 ಇದ್ರಾಗಿನ 10 raised to 6 ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 1 into 10 raised to 15 ಅಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. 10 raised to 15 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 10 raised to 15 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 15th ಕ್ವೆಶನ್. The density of
electron hole pair in pure germanium, electron hole pair in pure germanium ಅಂದ್ರೆ ಇದು intrinsic carrier concentration at room temperature. On doping with aluminum, the hole density increases to 5 hole density, hole density increases to 4.5 into 10 raised to 22 per meter cube. Now the electron density in doped germanium. Okay, electron density kya hota hai? See, Ni is given, Ni is 3 into 10 raised to 6, right? NH is given, hole density ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 4.5 into 10 raised to 22 hole density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ Ne electron density ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we know the relation Ne into NH is equal to Ni square ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ Ne ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ, Ne is equal to Ni square divided by NH. Ni square divided by NH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Ni square ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 into 10 raised to 6, ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 9 into 10 raised to 12 ಆಗ್ತದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NH ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4.5 into 10 raised to 22. ಕರೆಕ್ಟ್, 4.5 1 4.5 2 12, ಇದ್ರಾಗಿನ 12 ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 raised to 10 ಉಳಿತೆ. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 2 into 10 raised to minus 10 ಬರ್ತದೆ. 2 into 10 raised to minus 10. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 into 10 raised to minus 10. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು -22 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ -22 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ +10 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. See, the upper level of valence band and the lower level of conduction band overlap in the case of, ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. 19th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The resistivity of semiconductor at room temperature. Resistivity of semiconductor at room temperature. It is 10 to the power -5 to 10 to the power +6. So -5 to +6 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ -5 to +6. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಪವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿದ ಪವರ್ ನಮಗಲ್ಲೇ 10 raised to positive power to 10 raised to negative power ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ 10 raised to negative power to 10 raised to positive power ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 20th question. The forbidden energy gap of germanium crystal. Energy gap at germanium crystal at 0 temperature. It will be almost ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 0.7 electron volts. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್. See, let me say this is a pure semiconductor. ಇದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 2 types. ಇದನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದರ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ is shown like this. It has electron charge carrier, but it will be a positive ion. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೋಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ವಿ ಶೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. Positive ions with electron as charge carrier. P type semiconductor ಒಳಗೆ we show negative ions with hole as charge carrier. Negative ions with hole as charge carriers. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್
ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this region number of electrons is very high. In this region number of electrons is very low. In this region number of holes is very low. In this region number of holes are very much. So there is difference in the concentration. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚದಾವ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಹೋಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚದಾವ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. So because of concentration gradient, electrons will start diffusing from n region to p region. Holes will start diffusing from p region to n region. So electrons diffusion of electrons is from n region to p region. ಅದೇ ತರ diffusion of holes is from p region to n region. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ. So ಈ motion of charge carriers from one region to another region by concentration gradient ಏನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಎನ್ ರೀಸನ್ ದಿಂದ ಪಿ ರೀಸನ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಪಿ ರೀಸನ್ ದಿಂದ ಎನ್ ರೀಸನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಉಳ್ಕೊತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಹೋಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಈ ಅಯಾನಕ ಮತ್ತು ಈ ಅಯಾನಕ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಪಿ ಟೈಪ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. So this layer of immobile ions is called as depletion layer. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, ನಮಗೆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅವ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ರೀ. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೀಸನ್, ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಪಿ ಟೈಪ್ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ರೀಸನ್ and negative ions in p type region. So this is called higher potential region, this is called lower potential region, right. So ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. hence we got a potential difference there. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಕಡೆಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೈ ಅದ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಕಡೆಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೋ ಅದ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೈ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೋ ಅದ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಈ ಕಡೆ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ರೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಅದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್. ಇವ್ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ರೀಸನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ರೀಸನ್ ಟು ಎನ್ ರೀಸನ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಇವ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇವೆರಡು ನನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ದ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅವಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್ ರೀಸನ್ ದಿಂದ ಪಿ ರೀಸನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಹೋಲ್ಸ್ ಪಿ ರೀಸನ್ ದಿಂದ ಎನ್ ರೀಸನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಐತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್ ಟು ಎನ್ ರೀಸನ್, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ರೀಸನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅವಾಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Semiconductor diode comes to equilibrium. So this is what happens in the formation of a semiconductor diode. Okay, let us move on to the important points related to this. Okay, ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಮೋರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. P region has mobile majority holes and immobile negatively charged ions. That is what we have seen. N region has mobile majority free electrons and immobile positively charged impurity ions. Due to concentration difference, ಈಗ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್, ರೈಟ್. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಸ್ 10⁵ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, 10⁵ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ್ರೆ ಬಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಯೋಡ್ ನಾವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್. ಇದು ನಮ್ಗೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಇದು ಎನ್ ಟೈಪ್, ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ನಮಗೊಂದು ಡಯೋಡ್ ಅದ. So positive is connected to P, negative is connected to N. So if positive is connected to P and negative is connected to N, then it is called forward bias. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಎನ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗತ್ತಾವ, ಅವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾವ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ
ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಎನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎನ್ ಟು ಪಿ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ milliamperes and hence current is more, resistance is less ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್, ಇದು ಎನ್ ಟೈಪ್. ಪಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಎನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ away from the junction. ಇಲ್ಲಿ towards the junction, ಇಲ್ಲಿ away from the junction. If they move away from the junction, so majority charge carriers towards forward ಒಳಗ, away reverse ಒಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಡ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ರೀಸನ್ ದಾಗಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎನ್ ರೀಸನ್ ದಾಗಿರುವಂತ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in forward bias current was due to majority charge carriers, in reverse bias current is due to minority charge carriers. Hence this current will be less, which will be in microamperes. ಇದು ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. PN junction diode provides very small resistance, ಇಲ್ಲಿ high resistance. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ milliampere ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ which will be in microamperes. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ 100 ಓಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ 10⁶ ಓಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಟಿನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.3, ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.7. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ 55 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ 35 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಟಿನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್. ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ, ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸಡನ್ಲಿ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ negligible current which flows in reverse bias. When breakdown voltage is reached,
reverse current increases exponentially or suddenly, and that reason is called reverse breakdown reason. Okay, let us move on to the next thing now, that is full wave rectifier. So nodri ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಎರಡೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಯೋಡ್. ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 2 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 4 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಸಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ರೀ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗಿದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಸಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್. ಈ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇನ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಯೋಡ್ಸ್, D1 ಅಂಡ್ D2. ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು D1 ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎತ್ತರಿಂದ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, D2 ದಿಂದ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು D2, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ D1 D2 D1 D2 D1 D2 ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದೇ ಡಯೋಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 4 ಡಯೋಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ D1, ದಿಸ್ ಇಸ್ D1, ದಿಸ್ ಇಸ್ D2, ದಿಸ್ ಇಸ್ D3, ದಿಸ್ ಇಸ್ D4. ಈ ತರ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ 2 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, 2 ಡಯೋಡ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 4 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. D1 ಮತ್ತು D4 ನಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. D1 ಮತ್ತು D4 ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, you will get the output, but this output is due to 2 diodes, D1 and D4. When the input is in negative half cycle, you will get the output, but due to other diodes, D2 ಮತ್ತು D3 ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, D1 ದಿಂದ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್, D2 ದಿಂದ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ D1 ಮತ್ತು D4 2 ಡಯೋಡ್ ದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ D2 ಮತ್ತು D3 ಮತ್ತೆ 2 ಡಯೋಡ್ ದಿಂದ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ I0, ಇದು I0 ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ. ಸೊ RMS ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ I0/2. ಈ ಫುಲ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ I0/√2 I0/√2. DC ಕರೆಂಟ್ I0/π 2 I0/π 2 I0/π. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿವಿ ಹಿಂಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. I0/2 ಇದ್ದದ V0/2, I0/π ಇದ್ದದ V0/π. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 40.6%, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ 81.2%, 81.2%. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಇದು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು 50% ಅದ, ಇದು 100% ಅದ, ಇದು 100%. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಈಗ ಅನ್ಬೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ, 1 ಹರ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದಂಗ. ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕ ನಾವು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು 1 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅದ, ಇದು 1 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅದ. ಅದೇ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1, ಇದು 2 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ,
ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ. ಈ ಡಿ ಸಿ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಎ ಸಿದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಎ ಸಿದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೈದರ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ನಾರ್ ಬೈ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ 100% ಡಿ ಸಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ 40.6% ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಎ ಸಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫುಲ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಎ ಸಿ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ 81.2% ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. 100% ಡಿ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 81.2% ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 18.8% ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಎ ಸಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 2025 the question is, the circuit shown in the figure contains two ideal diodes D1 and D2. If cell of EMF 3 volt and negligible internal resistance is connected as shown, the current through 70 ohm resistance. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನಂಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಯೋಡ್ ಇದು ನಂಗೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಅದ ರೀ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ, ಅದನ್ನ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಡಯೋಡ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯೋಡ್, ಇದು ಪಿ ರೀಸನ್, ಇದು ಎನ್ ರೀಸನ್. ಇಫ್ ಅ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದಂಗೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್, ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್, ಇದು ಪಿ ರೀಸನ್, ಇದು ಎನ್ ರೀಸನ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅದ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ನಾಗ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ D1 ಮತ್ತೆ D2 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ರೀ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 30 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ನು ಉಳಿತ ನಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 + 70. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬಂತ 100 ಓಮ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ 100 ಓಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ 3 ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 100. 3/100 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.03 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೋ ಫಾರ್ 25th ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡ್ರಿ, a PN junction diode is connected to a battery of EMF 5.7 volt with a resistance of 5 kilo ohm such that it is in forward bias. If the barrier potential in diode is 0.7 volt, neglecting the diode resistance, the current in the circuit. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 5.7 - 0.7 ಅಂದ್ರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 5 ಕಿಲೋ ಓಮ್. 5 ಕಿಲೋ ಓಮ್. ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ಓಮ್. ರೈಟ್. ನಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. V ಎಷ್ಟದ? 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಎಷ್ಟದ? 5 × 10⁻³ ಸೊ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ 1 × 10⁻³ ಅಂಪಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. Right? So 1 milliampere. Option B is correct. Okay, let us move on to the next question. Nodri, when a PN junction diode is in forward bias, which type of charge carriers flow in connecting wires? Nodri, connecting wire ಅಂದ್ರೆ it is made up of conductors. ಮೆಟಲ್ ದಿಂದ ಮಾಡಿದಿರ್ತಾವ್ರಿ ವೈರ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ವೈರ್ದಾಗ ಎತ್ತರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ರಿ. ವೈರ್ದಾಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 22. A full wave rectifier with diodes D1 and D2 is used to rectify 50 Hz alternating voltage. The diode D1 conducts dash times in 1 second. Okay, so D1 ನೋಡ್ರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ 2 ಡಯೋಡ್ ದಿಂದ ಸಿಕ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಒಂದು D1 ದಿಂದ, ಒಂದು D2 ದಿಂದ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ಹಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ D1 ದಿಂದ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇನ್ ಹಾಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ D2 ದಿಂದ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದೀವಿ ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇದು D1 ದಿಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇದು D2 ದಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರತ್ತದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಒಂದೇ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೈತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್, D1 ದಿಂದ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, D1 ದಿಂದ ನಿಮಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ D2 ದಿಂದ ನಿಮಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 100 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅದು. ಈಗ ನಮಗೆ D1 ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. D1 ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 23rd, ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಇನ್ ಅ ರೀಸನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಏನಿರ್ತಾವ? ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್, ನೈದರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾರ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರೆ? ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಬರೀ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ನೈದರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾರ್ ಹೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, a 220 volt AC supply is connected between points A and B as shown in figure. What will be the potential difference V across the capacitor? Okay, ಇತರದ potential difference ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದು RMS voltage ರೀ, that is RMS voltage. VRMS is given, it is 220 volts. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ V0 ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ VRMS is equal to V0 by root 2, we know this. So V0 ಕೇಳ್ತಾರೆ, V0 ಅಂದ್ರೆ VRMS into root 2. So it will be 220 root 2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಶೋನ್ ಇಫ್ ದ ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ 0.2 volts, ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದರದ 0.2 volts ಅದು, 0.2 volts. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 5 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 raised to 3. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 0.2 ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 5 into 0.2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 1 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಂಗೆ 1 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 1 ವೋಲ್ಟ್, 0.2 ವೋಲ್ಟ್, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 + 1 2 ಪ್ಲಸ್ 0.2 ಅಂದ್ರೆ 2.2 volts ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಂಗೆ 2.2 volts ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the circuit has two oppositely connected ideal diodes in parallel. Okay, ಎರಡು ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅದಾವ, D1 ಮತ್ತು D2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? D2 ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಇದು ನಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ನಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅದ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 3 ohm plus 4 ohm, 7 ohm ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 7 ohm. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ I is equal to voltage applied is 12 divided by resistance is 7. ಸೊ 7 2s are 14 ಇರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಇರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2. ಸೊ 12/7 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.71 ampere ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಡಯೋಡ್, when the applied voltage changes by 1 volt, the current is found to be 0.5 microampere. The reverse bias resistance. ನೋಡ್ರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ? 1, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ? 0.5 ಮೈಕ್ರೋ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 divided by 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to minus 6 ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಹಾಫ್ ದಾಗಿಂದ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, 2 into 10 raised to plus 6 ಅಂದಂಗ್ರಿ, 2 into 10 raised to plus 6. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. In an unbiased PN junction diode, potential at P is equal to that at N. Potential at P is positive and that at N is negative. Potential at P is more than that at N. Potential at P is less than that at N. ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ PN junction diode ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ್ರಿ. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ N ರೀಸನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ P ರೀಸನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at P is less than that at N. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, a forbidden energy gap 0.72 electron volt. HC ಅಂದ್ರೆ 12400 ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡುವಲ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ, E is equal to hc by lambda, ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ hc by E ಬರ್ತದೆ. hc ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 12400 ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ 0.72 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1.17222 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಡಯೋಡ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಯೋಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್, ಇದು ಎನ್ ಟೈಪ್. P type must always be connected to higher potential, N type must always be connected to lower potential, then it is called forward bias. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ forward bias ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದು 10 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು ನಂಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ನಂಗೆ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು 0 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು ನಂಗೆ -2 ವೋಲ್ಟ್. ಸಿ 0 is higher compared to -2, so it is also forward bias only. ಇನ್ ಇದು ನಂಗೆ -1 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು ನಂಗೆ -3 ವೋಲ್ಟ್. ಸಿ -1 is greater than -3, hence this is higher potential, this is lower potential, then also it is in forward bias. ಸೊ ಹಿಂಗ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈ ಅದ ಇಲ್ಲೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ -6 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ -3 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಸೊ -6 is smaller compared to -3, ರೈಟ್? ಹೆನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನ್ರಿ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದಂಗೆ, ಇದು ನಂಗೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅದ. 0 -2 ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅದ. 2 ಇದು ನಂಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಈ ಡಯೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಥ್ರೂ 10 ohm resistor in the circuit given below. 10 ohm resistor ದಾಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 15 + 10 25 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ? 2 volts, ರೈಟ್? ಸೊ 2. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ 2 divided by 25, 2 divided by 25. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ 200 × 10⁻⁻² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು 25 1s 25 4s 100, 25 8s 200. ಸೊ ಇದು 80 × 10⁻³ ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 80 milliamperes. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 500 ohm, ಇದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದ, ಇದು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ, ಇದು 1 kilo ohm ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 kilo ohm, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳತ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇದು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಡಯೋಡ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 5 ವೋಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳತ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳತ್ತೇನ್ರಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 5, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ 1 kilo ohm ಅದ. 1 kilo ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ಸೊ ಇದು 5 × 10⁻³ ಬರ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 milliampere. Hence the current has to be 5 milliampere, right? So that is all about this chapter, semiconductor electronics. Dear students, hope you have understood this. Thank you so much for supporting me up till this, and hope you have understood all the concepts. I have tried my level best, taking maximum time out of my regular schedule. So ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, please don't forget to subscribe, and please share this channel, share this video, speak about this channel, refer this channel to your juniors and to your friends, right? Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. Diamond channel support ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, and we'll continue again in the next video. Thank you so much. We'll be taken in the next one. Thank you.